Hello everybody, welcome to our channel Gurukul. Today we are going to talk about, in this channel we are having the 2-3 playlist. One is the Gurukul Bangla, where we are going to produce Bengali video. One is the Gurukul Tennis, where we are going to talk about the more about the tennis and tennis coaching, online coaching, and for the students who are the tennis player and also who are the assistant coaches who want to learn how to do the coaching, because in our country there are a lot of good players, but the coaching is not good because the people are just spending with their time to just get money. I don't want any business. I want tennis to grow because we have a lot of talented players in this in our country. So for that I am making one channel, so it will be benefit for the students and it will be benefit for the coaches also, and also it is the benefit for our parents also, because parents are always traveling with the kids and they are very intelligent and they know a lot of things. But what is the difference between the parents and coach? Coach can feed the ball, they can play tennis, they can correct the technique, but parents they can't do. But they are very intelligent, because I know a lot of parents in the world, because I travel everywhere and I met a lot of parents and they are very intelligent, but they don't know how to correct their kids. Kids are staying with the parents. So if the kids are staying with the parents, and parents is always, they want to advise, because the parents are very eager to they are very interested and they keen to their kid can be improved, their student, their son or daughter can improve more fast, but they are struggling everywhere. I know, because they are they are always here and there, they are finding where is the good coaches, where is the good camp, where I can keep my son, so my son can play more nice tennis. They are struggling for that. For that also I want to make this channel, the Gurukul Tennis, in the playlist. So because of that they can get the corrective technique and their kids technical problem, their kids fitness problem, their kids biomechanical, the correction, and all the corrective technique about all the aspect of the tennis, everything I am going to produce there. There are already 100 videos are there, so you can go there, you can check it, and in future we are going to, this is the all basic one, almost the intermediate and little bit advanced, but in future we are going to produce with other coaches also. We are making the one very big advanced coaches course also for the kids, coaches and the parents. So please, you all welcome, and please come to our channel and watch what type of problem you have. You can see the playlist and you can get the knowledge. I am sure about that you will get the benefit from there. So thank you very much for the joining with us, and today we are going to start about the geography lesson. So what is the geography? The geography is the study of the places and the relationship between the people and the environment. Okay, that is the clear now. So but we can also say that geography also we can study about where the thing we can found, why that thing is there, about the environment and about the surface of the earth and the people and society who are living there. So that means all the thing is our daily life. We are in the earth, we are on the earth, and we are also living here. So when we study about the geography, means we are studying about ourselves, our society, our environment. So geography is a very nice thing, is a living thing about study. So when you study geography, it is very beautiful, okay, and if you like very much, okay. But people are not studying geography, they are always going for the science and technology and all this. But this all science and technology, but geography also important. When we study about the history is the past thing, what happened in our earth, or any other continent, what was the king and all this thing who already died. So they are already dead, or they did, most of the time they did the wrong thing, okay. But now we are studying for the study in the history, but in the geography we are going to work for that. So this one, now we are going to work for in the Gurukul Bangla, we are producing the Bengali video, the Bengali language channel for the students. And this is, I'm always say, this is not for the only students. Students can also watch, but we can, this one, their parents and anybody can watch, so they can understand about they can revise the old study in the study time. Maybe they didn't get much time to study that time, so they can also study now, or
who already knows that, they can revision all these things, because we are going to we are not going to study about like a typically school type coaching. We are going to talk about the storytelling, is like a গল্পের মতন। ওকে, তো আমরা কি করব, আমরা একেবারে ভূগোলটা পড়ছি। ভূগোল মানে হচ্ছে, যেটা আমি আগেও বললাম, কি ভূগোল মানে হচ্ছে কি, ভূগোল এই পৃথিবীর ওপর যে সারফেসটা আছে, এই সারফেসটা কেন আছে, কেরম আছে, এবং দিনকালের সঙ্গে কি করে এই শেপ এন্ড এনভায়রনমেন্টটা কিভাবে পাল্টাচ্ছে, এবং এই পাল্টাবার সঙ্গে এখানকার যারা মানুষ আছে, যে বিভিন্ন প্রান্তে থাকে এই পৃথিবীর মধ্যে, তারা এই পরিবর্তনের সঙ্গে, এই এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে কিভাবে খাপ খাইয়ে, কিভাবে এই পৃথিবীর উপর যে ক্লাইমেট আছে এবং এনভায়রনমেন্ট আছে এবং যে পরিবেশটা আছে, এই পরিবেশের সঙ্গে মানুষরা কিভাবে খাপ খাইয়ে বেঁচে আছে এবং বাঁচার সময় কত ভালোভাবে আছে বা কোনো কষ্ট করছে কিনা, এইসব ব্যাপারে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে ভূগোল। তাহলে ভূগোলের মধ্যে যেটা আমরা প্রথমে আগে পড়বো, কি ভূগোল আমরা বাচ্চাবেলা পড়েছি, কি পড়েছি, ভূগোল মানে হচ্ছে পৃথিবী গোল, কিন্তু এটাই ঠিক, পৃথিবী গোল, কিন্তু গোলটা কেরম, কেউ বলছে কমলা লেবুর মতন, কেউ বলছে আপেলের মতন, কেউ বলছে পেয়ারার মতন, কেউ বলছে ফুটবলের মতন। তাহলে আমরা এবার জানবো কি পৃথিবীটা কেরম, একেবারে সোজা ভাষায় গল্পের মতন। শুনতে থাকুন। আজকের প্রথম জিওগ্রাফির ফার্স্ট লেসন, সেটা হচ্ছে কি গ্লোব অ্যান্ড ম্যাপ। তাহলে আপনারা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা গ্লোবের ছবি। এই ছবিটা হচ্ছে মানে এই গ্লোবটা কি, এই গ্লোবটা হচ্ছে একটা মিনিয়েচার অফ দ্য আর্থ। মানে যেমনি একটা বড় গাড়ি আর ছোট গাড়ি বেরোয় না, বাচ্চারা গাড়ি নিয়ে খেলাখেলি করে, মানে খেলা করে, তার মানে কি একটা বড় গাড়ির একটা ছোট রূপ হচ্ছে মডেল গাড়ি, হ্যাঁ, ছোট গাড়ি। ঠিক তেমনি আমাদের পৃথিবীর যে একটা আছে, তার মধ্যে পৃথিবীটাকে ছোট করে যে একটা মিনিয়েচার বানায়, সেটা হচ্ছে গ্লোব। এই গ্লোবটাকে দেখে নিন, গ্লোবটা কিন্তু সোজা নেই, গ্লোবটা আমাদের পৃথিবীটা একটু বেঁকানো আছে। ঠিক আছে, এখানে যেটা এই বেঁকানো যে জিনিসটা চলছে, এই বেঁকানোটাই হচ্ছে, এটা হচ্ছে 23.5 ডিগ্রি বেঁকে আছে। তার মানে আজ থেকে কয়েক লাখ বছর আগে এই পৃথিবীটা একেবারে সোজা ছিল, কিন্তু এখন এটা 23.5 ডিগ্রি বেঁকে গেছে। আর ইন ফিউচার, ভবিষ্যতে কয়েকশো বছর পর এটা আবার, এখন যেমনি 23.5 আছে, এটা আবার 24 ডিগ্রিতে এসে যাবে। ঠিক আছে, তার মানে বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কি। প্রতিদিন আমি বারবার যেটা বলছিলাম, যে ভূগোল মানে হচ্ছে কি কোনো একটা কোনো স্ট্যাটিক্স থিং না। ভূগোল মানে হচ্ছে এটা ডাইনামিক, এ সব সময় চেঞ্জ হচ্ছে, পরিবেশ চেঞ্জ হচ্ছে, পাহাড় চেঞ্জ হচ্ছে, উচ্চতা চেঞ্জ হচ্ছে, গভীরতা চেঞ্জ হচ্ছে, মাটি সরছে, মাটি আসছে। তার মানে পুরো ব্যাপারটাকে পড়ার জন্য আমরা এখন পড়ছি ভূগোল। তার মানে পৃথিবীটা আগে সোজা ছিল, আস্তে আস্তে বেঁকতে এখন 23.5, আর তারপর আস্তে আস্তে 24-এ এসে যাবে। আমরা বেঁচে থাকতে থাকতে বা আমাদের কয়েকটা প্রজন্মের মধ্যে পর আমরা দেখবো কি এই যে পৃথিবীটা 24 ডিগ্রিতে এসে গেছে। তাহলে এটা আমি গ্লোবের ব্যাপারে খুলে দিলাম। এবার আমি এই গ্লোবের ব্যাপারে, গ্লোব কি হয়, যে স্কুলের মধ্যে, লাইব্রেরির মধ্যে, বড় বড় জায়গায় বা বড় একটা ঘরের মধ্যে, বা আমাদের যেমনি ছোটখাটো যেমনি ঘর হয়, সেখানে ছোট ছোট গ্লোব আমাদের পাওয়া যায়। এই গ্লোবটাকে কোথাও নিয়ে আসা, পকেটে পড়া, ব্যাগে পড়া খুব একটা দুষ্কর ব্যাপার। এই জন্য কি হয় কি, যারা কি বলে ওটাকে বলে জিওগ্রাফারকে যদি বলি, যারা ভূগোলকে নিয়ে চর্চা করে এবং ভূগোলের ব্যাপারে গবেষণা করে, জিওগ্রাফাররা কি করলো, এটাকে একটা সুন্দরভাবে বানালো। এই সুন্দরভাবে ম্যাপটাকে বানিয়ে একেবারে একটা লম্বাটে করে দিল। মানে পৃথিবীটাকে যদি মাঝখান থেকে একদিকটা আমি কেটে যদি গ্লোবটাকে যদি আমি ছাড়িয়ে দিই, তাহলে কি হবে, একটা সোজা এসে গেল। তাহলে এখন যে আপনি পুরো পৃথিবীর যে ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, এই পৃথিবীর যে ম্যাপটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ। এটা একটা স্ট্রেট পাতা। তার মধ্যে কি আছে, এখানে সমুদ্র আছে দেখতে পাচ্ছেন, এটা প্যাসিফিক ওশান, আর এদিকেও সমুদ্র আছে। তার মানে এই দুটোকে যদি আমরা এভাবে ভাগ করে দিই, এভাবে যদি জুড়ে দিই, তাহলে এই প্যাসিফিক ওশান গিয়ে ওখানে ঠেকে যাবে, আর এখানকার যে প্যাসিফিক ওশানটা গিয়ে ওইখানে গিয়ে ঠেকে যাবে। তার মানে মাঝখানে গোল হয়ে গেল। তার মানে এই ব্যাপারটা কিন্তু, এটা করার আগে, এটা তো আমরা করবো, কিন্তু তার আগে আমরা আরেকটা জিনিস জেনে নিই। কি জিনিস, সেটা হচ্ছে ম্যাপ কয় প্রকার হয়। প্রথমে ম্যাপ অনেক ধরনের হয়, ম্যাপের অনেক প্রকার আছে, কিন্তু আমরা এতগুলো পড়বো না। আমরা পড়বো বেসিক 2 প্রকার, মানে 2 টাইপস অফ ম্যাপ আমাদের হয়। একটা হয় কি পলিটিক্যাল, যেটা আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা ইন্ডিয়ার ম্যাপ আছে। আপনি দেখুন, এর মধ্যে অনেকগুলো কালার দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এই যে কালারগুলো যে দেওয়া আছে, এই কালারগুলো কোনো মানে নেই। ঠিক আছে, এই কালারের কোনো মানে নেই। এই কালারটা শুধু দেয়া হয়েছে রাজনৈতিক যে সীমানা আছে, পলিটিক্যালি যে বাউন্ডারি আছে, সেই বাউন্ডারিটাকে ভাগ করার জন্য। পলিটিক্যাল বাউন্ডারি মানে কি, এখানে যেমনি ভারতবর্ষ, এর মধ্যে কোন রাজ্যটা, আমাদের যতগুলো রাজ্য আছে, সেই রাজ্যগুলোকে আলাদা আলাদা কালার করে করা আছে, যাতে দেখতে বোঝা যায় কি হ্যাঁ এটা এই রাজ্য, ওখানে এই রাজ্য।
আর এটা আর আর মানে সেরকম কোনো বড় ব্যাপার নয় এই রঙের ক্ষেত্রে, এটাকে শুধু ভাগ করা হয়েছে। এটা কাদের জন্য? এরা সাধারণ মানুষ যারা একেবারে মানে মানে কম পড়ালেখা জানে, আর যারা আর কি সাধারণ, তারা শুধু ম্যাপ দেখবে, হ্যাঁ ভারতবর্ষ কোথায়, আমাদের পশ্চিমবাংলা এখানে আছে, তো বিহার এখানে আছে, তো এখানে কাশ্মীর আছে, তো এইটুকু জানার জন্য আর কি এটা আছে, ব্যাস এইটুকু। কিন্তু যারা ভালো লোক, যারা গবেষক, যারা পাইলট, তারা কি ম্যাপ দেখে? তারা দেখে ফিজিক্যাল ম্যাপ। ফিজিক্যাল ম্যাপ এবার আপনারা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে টোটালি ফিজিক্যাল ম্যাপ। এর মধ্যে দেখুন কোনো বাউন্ডারি ফাউন্ডারি, সাধারণত বাউন্ডারিটা নেই। কেন বাউন্ডারিটা নেই? বাউন্ডারিটা নেই এই জন্য কেন আপনি জানেন যে এই জায়গাটা ভারতবর্ষ, ঠিক আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের বাউন্ডারিটা কোথাও এইখান থেকে ভারতবর্ষ হবে। হ্যাঁ, এবার দেখুন এটার মধ্যে দেখুন অনেক ধরনের কালার দেওয়া আছে। কি কালার আছে? ব্রাউন কালার আছে, সবুজ কালার আছে, সাদা কালার আছে, ব্লু কালার আছে, সমুদ্র যেটা আছে ব্লু কালার আছে। এই কালারগুলো একটা স্পেসিফিক মানে বিশেষভাবে এই কালারগুলোকে বিশেষ বিশেষ জায়গায় এটাকে আমরা প্রয়োগ করব, মানে ইউজ করি। যেমনি যেখানে ব্রাউন আছে সেটা হচ্ছে কি পাহাড়ি এলাকা, যদি মনে করুন যেখানে সবুজ আছে সেটা হচ্ছে সমতল বা ভেজিটেশন এরিয়া, যেখানে ব্লু আছে সে ব্লুটা কি, ব্লুটা হচ্ছে জল। এবার ব্লুর মধ্যে দেখবেন একটু হালকা ব্লু আছে, একটু ডিপ ব্লু আছে। এখানে কি আছে? এই ডিপ ব্লু আর হালকা ব্লু। যেখানে ডিপ ব্লু তার মানে ওখানে গভীর আছে বেশি, গভীরতা বেশি। যেখানে হালকা ব্লু সেখানে গভীরতা একটু কম। যদি এখানে আপনারা দেখেন যতগুলো ব্রাউন আছে, যে ব্রাউনটা খুব মানে গাঢ় ব্রাউন, তার মানে সেখানে পাহাড়টা আপনি যখন এই হিমালয়ের এরিয়াটা আপনি দেখুন, এই জায়গাটা সাদাও দেখতে পাচ্ছেন, ব্রাউনও দেখতে পাচ্ছেন। যদি সাদাটা আছে তার মানে ওটা হচ্ছে গ্লেসিয়ার, মানে ওখানে বরফ সবসময় জমে থাকে। কিন্তু যখনই আপনি ব্রাউন দেখতে পাচ্ছেন, ডিপ ব্রাউন, তার মানে ওখানে উচ্চতাটা বেশি। এবার তার থেকে তার তলায় আস্তে আস্তে আসছে, ব্রাউনের কালারটা আস্তে আস্তে কমছে। তো এইভাবে তার তলায় আপনি সাউথ ইন্ডিয়া দেখুন, এই সাউথ ইন্ডিয়ার মধ্যেও একটা শেষের দিকে হালকা ব্রাউন আছে। কেন? ওটাও একটা পাহাড়ি এলাকা, ছোট পাহাড়, কিন্তু পাহাড়ের তো অনেক ধরন হয়। তো আপনি কি করে বুঝবেন যে কোনটা পাহাড়টা উঁচু, কোনটা পাহাড়টা নিচু, কোন পাহাড়টা কেরম? তো এই সব কিছু এটা যখন ম্যাপের ব্যাপারে টোটাল অন্য দিকে পড়বো, তো আমি এটা মানে একটা জেনারেল ইনফরমেশন এটা দিয়ে দিলাম যে ফিজিক্যাল ম্যাপকে এটা বলে। এর সঙ্গে অনেক ধরনের ম্যাপ হয়, থিওরিটিক্যাল ম্যাপ হয়, যেগুলো একটা করে, যেমনি সবার আগে যদি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্লাইমেট ম্যাপ। এখানে দেখুন শুধু ক্লাইমেটটাকে এইভাবে করা আছে। এবার মনে করুন কি এখানে ম্যাপ আছে স্যাটেলাইট ম্যাপ দিয়ে, কি কোথায় হিট বেশি, যেটা আমি বলবো পরে। হ্যাঁ, মাঝখানটা দেখুন একেবারে লাল, হ্যাঁ, আর এই পাশটা একটু আছে, তার মানে সূর্য রশ্মিটা এখানে বেশি পড়ে, তাই জন্য এখানে লাল মানে হচ্ছে এখানে গরম বেশি, ঠিক আছে। আর ওপরটা পিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মানে ঠান্ডা বেশি, ঠিক আছে। তো এটা আলাদাভাবে দেখানো হয়। এবার মনে করুন কি রেলের ম্যাপ, শুধু রেলের, যেমনি ভারতবর্ষের যে ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে শুধু রেল আছে, রেল দেওয়া আছে, ঠিক আছে। রেল লাইন কোথা থেকে কোথায় গেছে। তো এই ধরনের একটা স্পেসিফিক একটা জিনিসকে নিয়ে যেটা বলা হয় সেটাকে আমরা বলি, মানে সেটা এক ধরনের ম্যাপ হয়। এটা অনেক ধরনের বলা হয়, হ্যাঁ, ক্লাইমেট ম্যাপ, রোড ম্যাপ, রেল ম্যাপ। তো আপনি এরকম বলতে পারেন, যেখানে শুধু রাস্তা দেখাচ্ছে তা সেটা হচ্ছে কি, যেটা রাস্তা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে রোড ম্যাপ। আমরা যেটা বলি রোড দেখতে গিয়ে কোথাও যদি হ্যাঁ রোডটা নিয়ে যাবো, আমি ওখানে যাবো, তাহলে কিভাবে যাবো, ওইভাবে আমরা ওই ম্যাপগুলো ইউজ করি। তাহলে ম্যাপের ব্যাপারে আমরা জেনে গেলাম। কি হলো? ম্যাপ দুই প্রকার, একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল, একটা হচ্ছে দ্য পলিটিক্যাল। এবার এই ম্যাপ যখন জেনে গেলাম, ম্যাপের মধ্যে সবার আগে আমরা জেনে নিই কি এই ম্যাপটা যেটা বানিয়েছিল, ম্যাপটা ওই 6th সেঞ্চুরিতে প্রথম উনি আর কি এটা বানিয়েছিলেন, ঠিক আছে। উনি একটা বই লিখেছিলেন, বই বানিয়েছিলেন, সেটার মধ্যে শুধু ম্যাপ ছিল। ওই ম্যাপটা, ওই বইটা হচ্ছে অক্সফোর্ড স্কুল অ্যাটলাস, ঠিক আছে। আপনারা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অক্সফোর্ড স্কুল অ্যাটলাস। এইটার মধ্যে এইটা যদি আপনি কেনেন 200-250 টাকা দাম, অ্যামাজনে আপনি পেয়ে যাবেন। এই যে বইটা আছে, এই বইটার মধ্যে শুধু ম্যাপ আর বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ। উনি যখন এটা বানিয়েছিলেন, এখন যেমনি আপনি যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, হয়তো এই ছবিটা ছিল না ওনার সময়। উনি কি করেছিল কি, গ্রিক রাজার যে গ্রিক দেশের যে একটা মানে ওনাদের তো আলাদা দেবী দেবতা হয়, তো ওনাদের দেবী দেবতা অনুযায়ী ওই অ্যাটলাস যে এভাবে পৃথিবীটাকে তুলে থাকে তার ছবি ছিল। এই জন্য এটাকে অ্যাটলাস আর কি স্কুল ম্যাপ বলা হয়, ঠিক আছে, অক্সফোর্ড অ্যাটলাস ম্যাপ। হ্যাঁ, তো এরকম ভাবে আছে আমারটাকে, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো এই ম্যাপের ব্যাপারে এটা একটা বই, যার মধ্যে অনেক কিছু দেওয়া আছে। আপনারা যদি চান কি ম্যাপের ব্যাপারে খুব গভীর, আমাদের তো যেহেতু ছাত্রছাত্রীদের এত বেশি
ম্যাপ ব্যাপারে তো জানা দরকার নেই, যেটুকু বেসিক দরকার সেটুকু আমি বলে দিচ্ছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমি এই বইটা একটা দিয়ে দিলাম, যাতে কি আপনারাও মানে যদি চান কি ম্যাপের ব্যাপারে আপনাদের ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে এই বইটা কিনে আপনারা দেখতে পারেন। এটা তাহলে এটা হয়ে গেল, এখানে আমার এই জিনিসটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে ম্যাপের ব্যাপারটা আমরা জেনে গেলাম। এবার ম্যাপের পর আমরা এবার চলে আসছি, এবার আমি হোয়াইট বোর্ডে চলে যাব। হোয়াইট বোর্ডে আমি আপনাদেরকে বোঝাবো কি কিভাবে হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে মানে এই পৃথিবীর মধ্যে, এই পৃথিবীটা আপনি দেখছেন যে, আচ্ছা তার আগে আপনারা একটা দেখে নিন যে এটা টোটাল গ্লোব। এই গ্লোবের মধ্যে এই যে পৃথিবীর যে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ দেখছেন, এর মধ্যে দেখুন অনেকগুলো দাগ কাটা আছে, এরকম সোজা। এই যে দাগ যে কাটা আছে, এই দাগটাকে বলে কি লঙ্গিটিউড, আর এদিক থেকেও একটা দাগ কাটা আছে এরকম ভাবে, সেটাকে বলে ল্যাটিটিউড। ঠিক আছে, এটা আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে পড়বো পার্ট 2 তে। কিন্তু আমি শুধু এটা জানাবার জন্য বলে দিলাম। এবার আমি এদের মধ্যে দেখুন এই যে মাঝখানটা একটা কালো একটা লাইন আছে, এই ঠিক পৃথিবীর মাঝখান থেকে যে লাইন একটা, এবার আপনারা বলবেন কি তাহলে কোনোদিন এদিকে গেলে আমি এই ইকুয়েটার, এটাকে ইকুয়েটার বলা হয়, তাহলে ইকুয়েটার গিয়ে দেখবো ইকুয়েটারটা কিরকম দেখতে না দেখতে, এরকম কোনো কিছু ইকুয়েটার বলে কোনো কিছু আপনি দেখতে পাবেন না। কেন কি এটা কোনোদিন এক্সিস্ট করে না, এটা নেই, এটা একটা কল্পিত লাইন। আমরা ভেবেছি, যারা বৈজ্ঞানিকরা তারা ভেবেছে যে এইখানে একটা জিনিস থাকলে এটা হচ্ছে আর কি ইকুয়েটার। এটা হচ্ছে পৃথিবীকে মাঝখান থেকে যদি একটা দাগ কেটে দেওয়া হয়, সেটাকে আমরা ইকুয়েটার বলি। তার উপরেরটাকে আমরা কি বলি, এবার যখন আমি দাগটা কেটে দিলাম তাহলে কি হলো, ওপরটা হয়ে গেল নর্থ, এটাকে হেমিস্ফিয়ার বলা হয়, এটা হচ্ছে নর্থ হেমিস্ফিয়ার, আর তলাটা হয়ে গেল সাউথ হেমিস্ফিয়ার। তাহলে এইটুকু আমরা এখানে জানিয়ে দিলাম হোয়াইট বোর্ড যাওয়ার আগে। তারপর আমি হোয়াইট বোর্ডে আর একটু ওটা ভালো মতন বুঝিয়ে দেবো। তাহলে এটা হয়ে গেল, এটা ইকুয়েটারের পর থেকে 23 ডিগ্রি পর্যন্ত আরেকটা লাইন আমরা কাটি, সেটা কি পায়, ওটা হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার। মানে বাংলায় যদি আমি বলি, এটাকে যদি ইকুয়েটারটাকে বাংলায় বলি নিরক্ষর রেখা, মনে হয় আপনারা থেকে নেবেন। হ্যাঁ, কেন কি আমরা ভূগোল পড়ছি, আমরা তো আর বাংলা পড়ছি না। হ্যাঁ, কিন্তু তাও আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা ইকুয়েটার পড়ছি, আমরা ভূগোলের যে ওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আর কি বলবো। হ্যাঁ, আমি এখানে বাংলা বেশি আমি বলবো না, প্রত্যেকটা লাইনের কি আপনারা ওটা থেকে নেবেন, কিন্তু তাও আমি যেটা জানি সেটা আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটাকে ইকুয়েটার বলা হয়। এর উপরে 23 ডিগ্রি উপরে যে লাইনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টপিক অফ ক্যান্সার। আপনি বাংলায় ওটাকে বলতে পারেন কর্করেখা বা কর্কক্রান্তি রেখা। ঠিক আছে, আর তার 23 ডিগ্রি তলায় যেটা হয় সেটা হচ্ছে টপিক অফ ক্যাপ্রিকর্ন। সেটাকে আপনি বলতে পারেন বাংলায় কি বলে, এটাকে বলে মকরক্রান্তি রেখা। ঠিক আছে, এটাকে মকরক্রান্তি রেখা বলে। তো এই তিনটে জিনিস আমি বলি, এগুলো হচ্ছে প্যারালাল লাইন একটা। তার মানে এই 23 ডিগ্রি, যদি ওপরটা আমি 23 ডিগ্রি লিখলাম আর তলাও যদি 23 ডিগ্রি লিখলাম, তাহলে আমি জানবো কি করে আমি 23 ডিগ্রি লিখে দিলাম এটা মকরক্রান্তি নাকি টপিক অফ ক্যান্সার না টপিক অফ ক্যাপ্রিকর্ন, আমরা কি করে বুঝবো? এই জন্য আমি মাঝখানে যে লাইনটা দিয়েছিলাম ইকুয়েটারের উপরে যে ভাগটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি, সেটা হচ্ছে নর্থার্ন হেমিস্ফিয়ার। তাহলে নর্থার্ন হেমিস্ফিয়ারে যে 23 ডিগ্রিটা আসছে, সেই 23 ডিগ্রিটা হচ্ছে দ্য টপিক অফ ক্যান্সার। সেটা যখন লিখবো 23 ডিগ্রি মানে 23.5 ডিগ্রি আর কি, 23.5 ডিগ্রি লিখে পাশে একটা এন লিখে দেবো। ঠিক আছে, এন লিখে দেবো, তাহলে মানে এটা নর্থ। আর এখানে যখন লিখবো 23.5 ডিগ্রি, তাহলে কি বললাম, এটা টপিক অফ দ্য ক্যাপ্রিকর্ন। এটা যখনই আমরা লিখবো, তাহলে এইখানে যেটা লিখবো, এখানে আমরা 23.5 ডিগ্রির পাশে এস লিখে দেবো, মানে সাউথ। তাহলে আমাদের কাছে পুরো স্পষ্ট কি ওপরটা হচ্ছে নর্থ, এটা হচ্ছে 23 ডিগ্রি নর্থ যদি বলি, তার মানে আমি ওপরের কথা বলছি, দ্য টপিক অফ দ্য ক্যান্সার। আর যখনই আমি 23.5 ডিগ্রি সাউথ লিখলাম, তার মানে আমি কি বলছি, টপিক অফ দ্য ক্যাপ্রিকর্ন, মকরক্রান্তি রেখা। তাহলে ব্যাপারটা এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। তাহলে এই তিনখানা লাইন এখানে আছে। এরপর মনে করুন কি এর ওপরে এবার এই পুরো পৃথিবীটা যে হচ্ছে 360 ডিগ্রি, যদি মাঝখান থেকে একটা লাইন কেটে দিলাম ইকুয়েটার, তার মানে এটা হয়ে গেল 180, এটা হচ্ছে 180। আবার এই মাঝখান থেকে আমি যদি আরেকটা লাইন কেটে দিই, তাহলে কি হচ্ছে, এটা 90, এটা 90, এটা 90 আর এটা 90 হয়ে গেল, 4টে 90 মিলিয়ে 360 হয়ে গেল। এবার এইটুকুর মধ্যে তাহলে আমরা এখানে এসে গেছি 23.5 এসে গেছি। তার মানে 23.5 এর পর আবার যদি 66.5 যদি করি, 66.5 ওইখান থেকে যদি 66.5 একটা লাইনটা টানি, এটাকে আমরা বলি আর্কটিক জোন। ঠিক আছে, আর্কটিক জোন। আর্কটিক মানে তাহলে 66.5 নর্থ, ঠিক তারই তলায় 66.5 যদি সাউথ, যদি একটা লম্বা লাইন টানি, তাহলে এটাকে কি বলে, অ্যান্টার্কটিক জোন।
সার্কেল, অ্যান্টার্কটিক সার্কেল। তাহলে পুরো ব্যাপারটা আমি ধরে গেলাম। এবার একেবারে উপরে যে বিন্দুটা আছে ওই বিন্দুটা হচ্ছে নর্থ পয়েন্ট, একেবারে উপরে আবার টপে যে বিন্দুটা নর্থ পয়েন্ট, আর এই তলাটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে সাউথ পয়েন্ট, সাউথ পোল। তো নর্থ পোল আর সাউথ পোল। তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত কি জানলাম, কি মাঝখানে যে রেখাটা হচ্ছে ইকুয়েটর, তার উপরের যেটা 33.5 ডিগ্রি নয় সেটা হচ্ছে দ্য ট্রপিক অফ ক্যান্সার, তার তলায় হচ্ছে 33.5 ডিগ্রি সাউথ, সেটা হচ্ছে ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন, মকরক্রান্তি। হ্যাঁ, উপরে 66.5 ডিগ্রি উপরটা মানে নর্থ, সেটা হচ্ছে কি, সেটা হচ্ছে আর্কটিক সার্কেল। আর এখানে 66.5 সাউথ, সেটা কি হচ্ছে অ্যান্টার্কটিক সেক্টর। তার মানে এই জিনিসটা আমরা এবার জেনে গেলাম। এবার আমি চলে আসছি, কোথায় আসবো এবার আমরা দেখবো কি এর মধ্যে এই জায়গাগুলো কেন। এবার মনে করুন কি এইখানটা আমি পুরো হিসাবটা করে দিয়েছি যে এটা হচ্ছে ইকুয়েটর, ইকুয়েটরের উপরে টপিক অফ ক্যান্সার আর টপিক অফ ক্যাপ্রিকন। এই টপিক অফ ক্যাপ্রিকন আর টপিক অফ ক্যান্সারের মাঝখানে এই যে জায়গাটা, এটা এখানে কি হয়, এখানে মানে গরম খুব বেশি। কেন? কারণ সূর্য এইখান থেকেই ওপরটা যায় টপিক অফ ক্যান্সার পর্যন্ত, আর টপিক অফ ক্যান্সার থেকে আবার টপিক অফ ক্যাপ্রিকন পর্যন্ত। এইটুকুর মধ্যেই কিন্তু পৃথিবীর মানে সূর্যের আলোটা খাড়া হয়ে পড়ে। কিভাবে পড়ে? খাড়া হয়ে পড়ে। তার মানে এইটুকু, এর ওপরে কিন্তু যায় না। হ্যাঁ, এটা কিন্তু জানা দরকার আছে। কিন্তু আমরা ভাবছি সারা পৃথিবীতে যত বড় গ্লোব আছে, পৃথিবী আছে, সব জায়গায় না, সব জায়গায় আলো আসতে যায়, এই জায়গাটা খারাপ ভাবে যায়। খারাপ ভাবে হলে কি হবে, যেমন দুপুরবেলা যখন খাড়া রোদ্দুর আসে কিভাবে গরম লাগে, ঠিক তেমনি এখানে খাড়া মানে খাড়াটা পড়ে। হ্যাঁ, এবার আর বাদ বাকি টপিক অফ ক্যান্সারের ওই দিকটা আর টপিক অফ ক্যাপ্রিকনের তলা দিকটা কি হয়, রশ্মিটা একটু আড়াআড়ি পড়ে। তেমনি একটা উদাহরণ জন্য বলে দিচ্ছি, সকালবেলা আপনি দেখবেন রোদ্দুর, গরমকালে সকালবেলা রোদ্দুর কিন্তু এতটা গায়ে লাগে না, সন্ধ্যেবেলা রোদ্দুর কিন্তু এতটা গায়ে লাগে না, কিন্তু দুপুরে রোদ্দুর খুব গায়ে লাগে। তো ঠিক তেমনি কেন কি ওখানে সকালবেলা আর বিকালবেলা কি হয়, রোদ্দুরটা একটু কাত হয়ে পড়ে। তাহলে ঠিক তেমনি তার মানে এদিকটা আর কি মানে রোদ্দুরটা কাত মানে সূর্যের আলোটা কাত হয়ে পড়ছে, তো এখানে বেশি ততটা গরম থাকে না। তার মানে টপিক অফ ক্যান্সার টু টপিক অফ ক্যাপ্রিকন, এই মাঝখানের জোনটাকে আমরা কি বলি, টরিড জোন বলি। কি বলি? টরিড জোন। এই টরিড জোনটা খুব উষ্ণ, মানে খুব গরম বেশি। এটাকে কি বলে, যদি উষ্ণ বলা হয় মনে হয়, হ্যাঁ, এখানে উষ্ণটা বেশি। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে উষ্ণ, এটা টরিড জোন, এখানে খুব বেশি, কারণ সূর্য এইটুকুর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এবার এখানে কি হচ্ছে, এবার এই দিকটা কি হচ্ছে, সেটা আর কি টপিক অফ ক্যাপ্রিকনের তলায় আর টপিক অফ ক্যান্সারের ওপরে। এই যে জায়গাটা, এটাকে আমরা টেম্পারেট জোন বলি। কি? টেম্পারেট জোন। এটাকে বাংলায় বলা হয়, আমি যেটুকু জানি, নাতিশীতোষ্ণ। ঠিক আছে, নাতিশীতোষ্ণ বলা হয় যাতে ঠান্ডা আর গরম বেশি নেই, মোটামুটি মাঝারি, মানে দুটো মিশিয়ে যেটা থাকে। যেমন আমরা বলি না কি সমুদ্র ধার দীঘা বা পুরীতে বেশি ঠান্ডাও পড়ে না, বেশি গরম পড়ে না। হ্যাঁ, তো ওরকম টাইপের। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে, তো আমি আর ইংরেজিতে বলছি এটা হচ্ছে টেম্পারেট জোন, এটাও হচ্ছে টেম্পারেট জোন, মানে এই ওপরটাও টেম্পারেট জোন। তাহলে এবার 66.5 তো আমরা করেছিলাম, তাহলে 66.5 ওপরটা কি? আরে 66.5 ডিগ্রির নর্থের ওপরে আর 66.5 ডিগ্রি সাউথের তলা, এটাকে আমরা বলি ফ্রিজিড জোন। মানে এখানে বরফি জায়গা, হিম বলা হয়, এখানে ফ্রিজিড জোন। এই দুটো হচ্ছে ফ্রিজিড জোন। তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত কি বললাম, ফ্রিজিড জোন একেবারে উপরে, তার তলাটা হচ্ছে আর্কটিক সার্কেল, আর টপিক অফ ক্যান্সারের মাঝখানটা এটা হচ্ছে টেম্পারেট জোন, টপিক অফ ক্যান্সার আর টপিক অফ ক্যাপ্রিকন। এর এই যে এই জায়গাটা, এটাকে আমরা কি বলি, টরিড জোন। আর তার তলায় টরিড অফ কি বলে এটাকে, টপিক অফ ক্যাপ্রিকন টু অ্যান্টার্কটিক সার্কেল পর্যন্ত, এটা হচ্ছে টেম্পারেট জোন। আর অ্যান্টার্কটিক সার্কেলের তলায় টু সাউথ পোল পর্যন্ত, এটা হচ্ছে কি ফ্রিজিড জোন, মানে হিম বলা। হ্যাঁ, যেখানে হিম বেশি থাকে, মানে বরফ বেশি থাকে। তাহলে আমরা পুরো এই পৃথিবীর পুরো এই জিনিসটা আমরা মোটামুটি জেনে গেলাম। এরপর যে লঙ্গিটিউড যেটা হয় এবং এর মধ্যে কিভাবে
যেহেতু এখানে গরম পড়ে, তো এটা কিভাবে আমরা এটা করব, মানে এর লংজিটিউড কি, ল্যাটিটিউড কি, কত ল্যাটিটিউডে কত কি হয়, এই সবগুলো আমরা এর পরের চ্যাপ্টারে যখন লংজিটিউড পড়াবো তখন আমি করবো। আমি শুধু একটু একটা ভূমিকা বেঁধে দিলাম কি আপাতত এইটুকু জেনে নিন যে এই যে সোজা এদিক থেকে যে লাইনটা এভাবে যাচ্ছে, এই টরিড জোন বলছি, টপিক অফ ক্যান্সার, টপিক অফ ক্যাপ্রিকন, ইকুয়েটার, এই সবগুলো এগুলোকে আমরা প্যারালাল লাইনও বলি, ঠিক আছে, সমান্তরাল লাইন, প্যারালাল লাইন বলি। এটাকে আবার ঠিক এইভাবে ল্যাটিটিউডও হয়। ল্যাটিটিউড, লংজিটিউড আর ল্যাটিটিউডকে কিভাবে আমরা ধরে রাখবো, যেটা লং 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 আছে, দেখছেন তো, লম্বা 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 লং 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 লংজিটিউড, আর যেটা লেট লেট আছে সেটা হচ্ছে ল্যাটিটিউড। তো এইভাবে করে আমরা মনে রাখতে পারি, কিন্তু মাঝে মাঝে লংজিটিউড আর ল্যাটিটিউডটা বাচ্চারা সবসময় একটু ভুলিয়ে হয়, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এটা মোটামুটি জেনে গেলাম। এরপর কিন্তু আমরা এখানে আরেকটা জিনিস একটুখানি আমি বলেই দিচ্ছি, যখন এতটা বললাম, এই টপিক অফ ক্যান্সার আর টপিক অফ ক্যাপ্রিকন এর মাঝে যেটা বললাম, পৃথিবী সূর্য এইখান থেকে এইটুকু উপরের দিকে যায় আর এখান থেকে আবার নামে, তার মানে এইটুকুর মধ্যে আর কি পৃথিবী উপর দিকে যাচ্ছে, আবার ওখান থেকে আবার তলায় নামছে। এটাকে মানে কিসে অয়ন বলা হয়, ঠিক আছে। অয়ন কয় হয় 2 অয়নে 1 বছর হয়, অয়নে 2 অয়নে 1 বছর। তো 2 অয়ন হচ্ছে এটা যখন এখান থেকে টপিক অফ ক্যাপ্রিকন থেকে যখন সূর্য উত্তর দিকে যায়, মানে টপিক অফ ক্যান্সার পর্যন্ত, সেটাকে আমরা উত্তরায়ণ বলি। আর যখন উপর থেকে যখন তলার দিকে নামে সেটাকে আমরা দক্ষিণায়ন বলি। দক্ষিণ অয়ন বললাম যেটা, আর উত্তরায়ণ যেটা আর কি মহাভারতে আপনারা দেখেছেন যে ভীষ্ম যখন মারা গেছিল, ভীষ্ম যখন মহাভারতের যুদ্ধের মধ্যে যখন আহত হয়ে গেছিল, ও বলেছিল ওর যেহেতু স্বেচ্ছা মৃত্যু ছিল, তখন ও কি বললো কি আমি আমার মৃত্যুটাকে একটা দিন ঠিক করব, সেই দিনটা বললো কি উত্তরায়ণে আমি কিন্তু দেহত্যাগ করব। আপনারা হয়তো আপনাদের মনে আছে, হ্যাঁ। তো ওই উত্তরায়ণ মানে আমাদের যে সংক্রান্তি হয় জানুয়ারি মাসে, সেই উত্তরায়ণ। তার ডেটটা কি আমি তখন যখন ল্যাটিটিউড আর লংজিটিউড পড়াবো কি 22শে ডিসেম্বর হচ্ছে উত্তরায়ণ স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে এখানে, কিন্তু আমরা 14ই জানুয়ারি যেটা সংক্রান্তি হয়, ঠিক আছে, তো ওটা আমরা সংক্রান্তিও বলি, হ্যাঁ। ওই সংক্রান্তি থেকে আর কি উত্তরায়ণটা স্টার্ট হয়ে যায়। যাক, আমি এতটা মোটামুটি বলে দিলাম। এরপরের এই যে ল্যাটিটিউড যেটা আছে এর সঙ্গে পুরো এবার এসে যাচ্ছে, এবার এসে গেল। তাহলে এখানে আপনি যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ। এবার ওয়ার্ল্ড ম্যাপের মধ্যে আমি পুরো ম্যাপটাকে এরপর আমি আস্তে আস্তে বলতে যাব কি কি কোথায় কোথায় আছে। এই পুরো ওয়ার্ল্ড ম্যাপটা দেখছেন, এই ওয়ার্ল্ড ম্যাপের মধ্যে আমি আগে থেকে জানিয়ে দিচ্ছি কি আমরা খুব তাড়াতাড়ি, যেহেতু আমি অনেক সময় গল্প বলতে বলতে অন্যান্য গল্পগুলো চলে আসলে কি হয় একটু দেরি হয়ে যায়, এই জন্য একটু তাড়াতাড়ি করতে চাইছি। কি এখানে যে পুরো ম্যাপটা দেখছেন, এই ম্যাপের মধ্যে আমরা জানি কি 7খানা কন্টিনেন্ট হয়, মানে মহাদেশ হয়। 7খানা মহাদেশের মধ্যে আমরা সবার আগে জেনে নিই সব থেকে বড় মহাদেশ কোনটা, সব থেকে বড় মানে সাইজে বড়, মানে পপুলেশনও বড়, কিন্তু আমি সাইজে বলছি, সাইজে বড়, সেটা হচ্ছে এশিয়া, ঠিক আছে। এশিয়া হচ্ছে 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এই সাউথ আফ্রিকা, ঠিক আছে, এই সাউথ আফ্রিকা হচ্ছে 2 নম্বর। 3 নম্বর কে হচ্ছে নর্থ আমেরিকা, ঠিক আছে, নর্থ আমেরিকা হচ্ছে 3 নম্বর। 4 নম্বর কে হচ্ছে সাউথ আমেরিকা, মানে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল যেটা আছে সাউথ আমেরিকা হয়ে গেল। তাহলে 5 নম্বরটা কে হবে? 5 নম্বরটা হচ্ছে আন্টার্কটিক। এই যে তলায় দেখছেন আন্টার্কটিক, এটাও একটা কন্টিনেন্ট, এটা হচ্ছে 5 নম্বর। তাহলে 6 নম্বরকে এখানে যেটা ইউরোপ দেখতে পাচ্ছেন, এটা ইউরোপটা হচ্ছে 6 নম্বর, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 6 নম্বর। তাহলে 7 নম্বরকে এই যে এইখানটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন ওশেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া নিয়ে এই ওশেনিয়ার মধ্যে কে আসছে? অনেকে বলে অস্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ, অস্ট্রেলিয়া কিন্তু মহাদেশ না, অস্ট্রেলিয়া একটা দেশ আর মহাদেশের মধ্যে তফাৎ আছে। মহাদেশ কতগুলো দেশকে মিলিয়ে হয় মোটামুটি আপনি বলতে পারেন, কিন্তু দেশ কি একটাই হয়। তো অস্ট্রেলিয়া একটা দেশ, মহাদেশটা হচ্ছে কি ওশেনিয়ার মধ্যে পলিনেশিয়া আছে, মালয়েশিয়া আছে, তার সঙ্গে অস্ট্রেলিয়াও আছে। এইভাবে করে সবকিছু, যেমনি নিউজিল্যান্ড আছে, এগুলো সবকিছু মিলিয়ে এটা একটা মানে একটা কন্টিনেন্ট, একটা মহাদেশ এটা হচ্ছে। তার মানে আমি আবার একবার বলে দিচ্ছি, 1 নম্বর এশিয়া, 2 নম্বর আফ্রিকা, 3 নম্বর নর্থ আমেরিকা, 4 নম্বর সাউথ আমেরিকা, 5 নম্বর আন্টার্কটিক তলায়, 6 নম্বর ইউরোপ, 7 নম্বর ওশেনিয়া।
তাহলে এটা আমি বলে দিলাম, তাহলে মহাদেশের ব্যাপারটা আমরা জেনে গেলাম। কিন্তু এখানে আমি আরেকটা জিনিস বলে দিতে পারি কি সব মহাদেশের মধ্যে একটা একটা করে আপনার মানে বৈশিষ্ট্য আছে, কেন কি এগুলো কোশ্চেন আসতে পারে। এখানে যে কোশ্চেনটা আসতে পারে তার জন্য আমি এটা জানিয়ে দিচ্ছি যে মনে করুন কি যদি বলি কি সভ্যতার বিকাশ কোথায় হয়েছিল, সবার ফার্স্টে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল এশিয়াতে। এশিয়ার ব্যাপারটা আমি একটু পরে বলবো, এটা আগে বলে দিলাম। আগে মনে করুন কি সাউথ এদিক থেকে বাঁ দিক থেকে যাই, এই সাউথ আমেরিকাতে সেটা দেখছেন। সাউথ আমেরিকাতে কি আছে? অ্যামাজনের জঙ্গল, ব্রাজিল আছে, আর্জেন্টিনা আছে। এটাকে সাপের দেশ বলে, সাপের মহাদেশ, বহুত সাপ এখানে আছে। এখানে পাখির মহাদেশও বলা হয়, হ্যাঁ, কেন কি এখানে পাখিও অনেক বেশি আছে। এবার মনে করুন কি নর্থ আমেরিকা, এই নর্থ আমেরিকার বৈশিষ্ট্য কি হচ্ছে? এই নর্থ আমেরিকাতে যতগুলো দেশ আছে সব দেশের মধ্যে সি লাইন আছে, মানে সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, মানে সমুদ্র ওদের পোর্ট ফোর্ট হ্যান ত্যান আছে, হ্যাঁ, মানে প্রত্যেকটা দেশেরই সি লাইন আছে। কিন্তু অনেক দেশের কি হয়, সি লাইন হয় না। সি লাইন না হলে খুব প্রবলেম, এতে ওদের ব্যবসা পাতি। যেমনি আপনার ভাবুন কি নেপালে কোনো সি লাইন নেই, ওপাশে চায়না, এপাশে ইন্ডিয়া, তাহলে পুরোটা ব্যাপারটা নিয়ে একেবারে চারিদিকে আটকে আছে, ওটাকে লক কান্ট্রি বলা হয়। যেমনি ভুটানের কোনো সি লাইন নেই, তেমনি আপনি বলতে পারেন ইউরোপের মধ্যে কি বলবো সুইজারল্যান্ডের মধ্যে কোনো সি লাইন মানে সমুদ্র নেই, তার ওটা হচ্ছে লক কান্ট্রি। তা আমি এমনি জানাবার জন্য বলে দিলাম এই লক কান্ট্রি, তার মানে আমরা জেনে গেলাম। তো এই নর্থ আমেরিকাতে সব দেশেরই সি লাইন আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। তারপরে এবার আমরা এসে যাচ্ছি এই আফ্রিকাতে আমি একটা জিনিস বলতে পারি কি আমরা ভারতীয় হই বা যাই হই সবার আগে আমরা আফ্রিকান। কেন আমরা আফ্রিকান? কেন কি আমাদের সবাই মানুষের যে উৎপত্তিটা যেটা হয়েছে, যেটা মানে সেটা আফ্রিকাতে হয়েছে। আমরা সবাই আফ্রিকা থেকেই জন্মেছি, মানে আমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই আফ্রিকান। এটা গবেষণা, এটা এমনি শুধু মানে তথ্য কথা নয়, এটা আর কি গবেষণা করে দেখা গেছে যে আমাদের পুরো জিনটাই হচ্ছে এই আফ্রিকা থেকে আমরা আর কি এখান থেকে আমরা ছড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছি। তাহলে মানুষের মেন যে জায়গাটা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা, এবং সাউথ আফ্রিকা অনেক কিছু আছে। যখন সাউথ আফ্রিকা আমি পড়াবো তখন আপনারা ছেড়ে নেবেন, ঠিক আছে। যদি ইউরোপকে ধরি তো আপনি এটা বলতে পারেন কি ইউরোপ একটা সব থেকে ডেভেলপ কন্টিনেন্ট, মহাদেশ, হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্ট বেশি আছে, এটা হচ্ছে এখানে ডেভেলপমেন্টটা আছে। আর একটা বলতে পারি কি বলতে পারি, যদি একে যদি আমি বলি এই জায়গাটা ইউরোপকে, তো ইউরোপকে বলতে পারি এই ইউরোপের মধ্যে কিন্তু কোনো নেই কি কোনো মরুভূমি নেই। তো মরুভূমিবিহীন যদি বলি কি মরুভূমি নেই এমন কোনো কন্টিনেন্টের নাম বলো, তাহলে কি হবে? ইউরোপ, ঠিক আছে। এবার মনে করেন ওশেনিয়াতে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কি বলে ভলক্যানো, হোয়াট ইজ দ্য ভলক্যানো? আগ্নেয়গিরি কোন কন্টিনেন্টে আগ্নেয়গিরি নেই আপনি বলতে পারেন? এখানে কোন আগ্নেয়গিরি নেই, ঠিক আছে, নো ভলক্যানো হেয়ার, ওকে। তাহলে এটা হয়ে গেল। এবার আমরা এসে যাচ্ছি এশিয়াতে আমি কি বললাম, সভ্যতার মেন বিকাশটা এশিয়াতে হয়েছে। পৃথিবীতে যত ঝামেলা আপনি এখানেই পাবেন। পৃথিবীর সব মহান রাজারা যদি রোমান সাম্রাজ্যকে যদি ছেড়ে দিই, আর যদি কি বলে যদি রোমান সাম্রাজ্যটাকে যদি ছেড়ে দিই, বাদ বাকি আপনি যা যাচ্ছেন যত রাজা হয়েছে পৃথিবীর সব থেকে বড় রাজা সব এশিয়া থেকে হয়েছে। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, হ্যাঁ, তাই তো হ্যাঁ। যদি রোমান সাম্রাজ্যটাকে যদি ছেড়ে দিই, তাছাড়া প্রত্যেকটা পৃথিবীর যত বড় রাজা, চেঙ্গিজ খান থেকে শুরু করে যারা রাজা হয়েছে, যত বড় রাজা, যত বাজে রাজা, যত ভালো রাজা, সব এশিয়া থেকে হয়েছে। এবং আপনি এটা বলতে পারেন কি শিক্ষিত লোক, অনেক ধরনের ভাষা, অনেক কিছু যা কিছু আছে সব এশিয়াতে আছে, হ্যাঁ। এটা আবার বাজেটটা দেখে নিন, এই এশিয়াতে এমন দেশ আছে যেটা রাজা আছে, যুদ্ধ তো আগে হয়েছে, এখনো পর্যন্ত এই পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, তারপরে চায়না, তারপরে এদিকে যা আপনি দেখছেন এই সবগুলোই হচ্ছে মানে যত বাজে থেকে বাজে, মানে যত ঝামেলার যে মূল মন্ত্রটা, টেররিস্টদের মূল আড্ডা আপনি সব এখানে পাবেন। ভালো থেকে ভালো সভ্যতার উদয় থেকে নিয়ে আর টেররিস্টের পুরো মানে শেষ পর্যন্ত আপনি যা পাবেন সব এশিয়া। এটা হচ্ছে আমরা বলি না যে আমাদের মেরা দেশ মহান, তো মেরা মহাদেশ ভি মহান, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে ব্যাপার। তো এই এশিয়ার ব্যাপারে বলে দিলাম, এগুলো আমি এবার বলে দিলাম। এবার আমি তাড়াতাড়ি করে একটা জায়গায় চলে যেতে চাই। আমি আরেকটা জিনিস বলে দিতে চাই এর মধ্যেই, যে মহাসাগর, ওশেন, ঠিক আছে। বাংলায় তো সাগর বলে, মহাসাগরও বলা হয়তো। মহাসাগরকে আমরা ওশেন বলি। সাগর মানে হচ্ছে সি হচ্ছে ছোট, যেমনি আপনি এখানটা দেখছেন যে ব্ল্যাক সি, ক্যাসপিয়ান সি, এই ইউরোপের মধ্যে এইসব জায়গাগুলো রাশিয়ার কাছে। তো এগুলোতে কি হচ্ছে, এগুলো সি, মহাসাগর। এই যে আপনারা এখানে পুরোটা দেখতে পাচ্ছেন,
এটা হচ্ছে প্যাসিফিক ওশেন, পুরো এখান থেকে পুরো একেবারে তলা পর্যন্ত এটা, এবং শেষের দিকে যেটা আসছে সেটাও আবার সে প্যাসিফিক ওশেন, বহুত বড় একটা। হ্যাঁ, তো কেন কি আমি যেটা বললাম দুদিকেই আছে। হ্যাঁ, তারপর এই যে দেখছেন এটা হচ্ছে আটলান্টিক ওশেন। এই আটলান্টিক ওশেনের মধ্যে দেখছেন এখান থেকে পুরো এভাবে করে আসছে এস, যদি আপনাকে কেউ বলে কি এস টাইপের ওশেন কোনটা, তো হচ্ছে আটলান্টিক ওশেন, বহুত বড়। তারপর দেখছেন এই যে ইন্ডিয়া, এখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ওশেন। একটা দেশের নামে কোনো মহাসাগরের মানে মহাসাগরের যে নামকরণ আছে সেটা হচ্ছে একমাত্র ইন্ডিয়া, বাদ বাকিগুলো আর কোথাও নেই। এটা হয়ে গেল, তাহলে এটা হয়ে গেল। আর লাস্টেরটা কি 4 নম্বর, আমাদের দেশে কিন্তু 4টেই আছে, ঠিক মানে আমাদের পৃথিবীতে 4টেই মহাসাগর। ওটা হচ্ছে আর্টিক ওশেন, ঠিক আছে, এই উপরটা। হ্যাঁ, ওখানে আর্টিক ওশেন, এটাকে আমরা অনেক সময় মানে হিডেন ওশেন বলি, মানে লুকিয়ে আছে, কেন ওটা সাধারণত মানে খুব মানে পাতলা মতন একটা আছে, তো ওই ওশেনটাকে আমরা কি বলি কি আর্টিক ওশেন, ওটা নম্বর 4। কিন্তু আমরা তো মাঝে মাঝে দেখি কি অনেক সময় আমরা কথা বলতে বলতে, জানিস আমি 7 সমুদ্র 13 নদী পার করে এসেছি, তো 7টা সমুদ্র এলো কোথা থেকে? তো অনেকের সময় আপনারা দেখবেন কি কোথাও কোথাও বলা আছে 7 সমুদ্র পার সে, হ্যাঁ, তো এরকম ভাবে আসে, তো এরকম ভাবে কথা আছে। তাহলে 7 সমুদ্রটা এলো কোথা থেকে? 7খানা সমুদ্র বলে, 7খানা কন্টিনেন্ট, 7খানা সমুদ্র কিছুই না। আপনি এখানে যেটা প্যাসিফিক ওশেন দেখছেন, এই প্যাসিফিক ওশেনের মধ্যে আপনি যেটা দেখছেন উপরে কি লেখা আছে নর্থ প্যাসিফিক, এটাকে সাউথ প্যাসিফিক। এই একই ওশেনকে ওরা কেটে দিল, ভেঙে দিল, বলে দুটো। ঠিক আছে, দুটো, যে আমার তো কিছু যায় আসে না, তো ভাঙ এখানে। হ্যাঁ, এই যে আটলান্টিক ওশেন, এবার এটা কি হলো নর্থ আটলান্টিক, এটা হচ্ছে সাউথ আটলান্টিক, হয়ে গেল। তাহলে কত হলো? 4টে তো বললাম, এই দুটো তো বেড়েই গেল, 6টা হয়ে গেল, আর একটা শুধু বলতে হবে আপনাকে। ঠিক আছে, এবার ইন্ডিয়ান ওশেন কি ভাঙবে? সালা আর্ধেকই আছে, আপনি দেখলেন উপরটা নেই, হ্যাঁ, এইটুকুই আছে, তো এটা কি হলো? একটা হয়ে গেল, তো এটাকে তো ভাঙা যাবে না। তাহলে ওদিকে তো প্যাসিফিক ওশেন, যেটা ওরই পার্ট, তাহলে হয়ে গেল 6টা, হয়ে গেল কটা হলো? 4 আর 2 6 হয়ে গেল। এই দুটোকে ভেঙেছে, দুটো বেরিয়ে গেল 6। এবার ওরা কি করলো? ওরা এই তলা থেকে এখান থেকে বললো যে এখান থেকে কিছুটা কেটে নিল, আটলান্টিক ওশেন কেটে নিল, আর এদিকে প্যাসিফিক ওশেন কেটে বললো কি এইখানে যেটা আছে অ্যান্টার্কটিক ওশেন, বললো তলাও একটা আছে। তলা কোথায় আছে? এটা তো এটাই নামছে, তো ওরা বলছে না এখানে আছে, তো আছে, তো আমি তাতে আমার কি যায়, তোর পাটা কোথায় মারবি? ঠিক আছে, আমার কিছু যায় আসে না। তো ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো 7, তো এইভাবে 7খানা এই করা আছে। তবে এবার আমি এর পরের যে পার্টটা করব, তার মধ্যে আমি এই লঙ্গিটিউডের সঙ্গে সিজনের কি মানে কি রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য লঙ্গিটিউড অ্যান্ড দ্য সিজন, and the relationship between the ভুলে গেছে, রিলেশনশিপ বিটুইন ল্যাটিটিউড অ্যান্ড সিজন, মানে সিজন হয় না, সিজনের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক, আর লঙ্গিটিউড, রিলেশনশিপ বিটুইন লঙ্গিটিউড অ্যান্ড টাইম। এই লঙ্গিটিউডের সঙ্গে টাইম, স্ট্যান্ডার্ড টাইম, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড টাইম, ইন্টারন্যাশনাল ডেট টাইম, এই সবগুলো আমরা ওই লঙ্গিটিউড ল্যাটিটিউড যখন করবো তখন আমি আপনাদের বোঝাবো। তাহলে আমি মোটামুটি আজকে এটাকে আমি শেষ করে দিলাম, এটা ফার্স্ট পার্ট। এর পরেটা মানে এর উপরই হবে সেকেন্ড পার্ট, যেটা হবে লঙ্গিটিউড, ল্যাটিটিউড, আর তার সঙ্গে সিজন, টাইম, স্ট্যান্ডার্ড টাইম, ইন্টারন্যাশনাল টাইম, আর বাদ বাকি এখানে অন্য টাইম, ওখানে অন্য টাইম, এগুলো কিভাবে হচ্ছে, এগুলো কিভাবে হয়, এগুলো সব আমরা এর পরেটা পড়বো। তাহলে আপনারা এইভাবে দেখতে থাকুন, গল্পের মতন শুনতে থাকুন, চাপ নেওয়ার কোনো দরকার নেই। আমি এইভাবে আপনাকে পুরো ভূগোল, ইতিহাস যা যা আছে আমার সব আমি এভাবে আপনাদের সামনে পড়াতে থাকবো, আর একটু আস্তে আস্তে দেখতে থাকুন, যা জানলেন। আর বাচ্চারা আমি যেগুলো মোটামুটি দিচ্ছি এর মধ্যে সবকিছু আমি দিয়ে দিচ্ছি কি এস টাইপের এই কোনটা আছে, কি বলে মহাসাগর কোনটা, এস কোনটা আছে। যদি আমি এটা বলি প্যাসিফিকটা ভি টাইপের আছে, এর উপর থেকে এর উপরে নামছে, এটা যেমনি আছে, যেমনি ইন্ডিয়ানটা এইভাবে আছে। হ্যাঁ, তো এইভাবে আমি মোটামুটি এটা বলে দিয়েছি। এর পরেরটা আমি এর মধ্যে যেগুলো কোশ্চেন আসছে, যে কন্টিনেন্টে কোনটা বিশেষজ্ঞ মানে কোনটা ইম্পর্টেন্স আছে, হ্যাঁ, কন্টিনেন্টগুলোর মধ্যে কি কি আছে, এগুলো আমি মোটামুটি বলে দিয়েছি। এবার বাদবাকিগুলো যদি আমি না বলে থাকি সেটা আপনারা ওখান থেকে বই থেকে নিয়ে নেবেন, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা কনসেপ্ট কি টোটাল ওয়ার্ল্ডের উপরে, ওয়ার্ল্ড ম্যাপের উপরে, ম্যাপ কাকে বলে, সব কি কাকে বলে, আমি যতটা পারার আমি আপনাকে বলে দিয়েছি। আমার মনে হয় আমি 90% ক্লিয়ার করে দিয়েছি, কেন কি সবসময় দেয়ার ইজ এ রুম ফর দ্য ইমপ্রুভমেন্ট। তো হয়তো কিছু আমি ভুলে গেছি, আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু যদি ভুলে গিয়ে থাকি নেক্সট পার্টে গিয়ে আমি ওটা অ্যাড করে দেবো।
আপনারা দেখতে থাকুন। নমস্কার।